Okay, dear students. So in 8th standard, so that is first chapter is completed, means algebraic expressions. I already learned in that class or that chapters some monomial terms and binomial terms and trinomials and some expressions of binomials and products of binomials and some identities. Okay, today I am going to start a new lesson, factorization. 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 Yes, what is meant by factorization? My question is first. So the chapter name is factorization. What is meant by factorization? Very simple. The process of writing. So the process of writing the algebraic expressions, two or more algebraic expressions, it is called a factorization. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 2x plus 3 into 2x plus 3 into 2x plus 3, that process it is called a factorization. So here, according to factorization, for example, first one for example, 7xy. How much factors there? Many factors there. What are factors ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? 7 is one factor, x is a factor, y is a factor, then 7x is a factor. Next, 7y is a factor. Next, xy is a factor. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. Okay, factorization. How do you find out factorization? Factorize that some algebraic expressions. So there are three types is there. One is factorization by taking common factors. ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ತಲ್ಲ. So for example, 5x square plus 10, taking common factors. So here, what type of common? You take HCF of that expressions. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು? ಈಗ 5 ಇದೆ 10 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು? HCF ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. HCF highest common factors ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ 5 and 10 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? 5 10 ಗೆ 5 ಮತ್ತೆ 10 ಗೆ 5 ಗೆ 5 ಬರ್ಬೋದು. 5 1s 5 2s 5 is common factors. ಇನ್ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಒಂದು ಇನ್ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Therefore 5 is a common factor, highest common factor. You take that common 5 into x square plus 2. This is one factorization. That is the one type of the factorization. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ? ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆ 5x square plus 10 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. 2x square plus ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. 4x square plus 20. 4x square plus 20. Simplify this, factorize this ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Here also you go to common factor. How do you find common factor? Already you learned in previous class SCF. SCF ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ 420 4, 20. ಇದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ. 420 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ what type of number is there, you write that all numbers. For example, 4 divided by 2, 20 is also divided by 2. Again 2 2s are 4, 2 10s are 2 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 1s are 4, 4 5s are 20. ಇನ್ಯಾವು ಆಗಲ್ಲ. 3 ಆಗಲ್ಲ, 3 4 ಆಗಲ್ಲ, 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದ್ವಿ. 5 ಆಗಲ್ಲ, 5 ಆಗುತ್ತೆ, 5 4s are, but 4 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. These two are factors. ಈಗ ಯಾವ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀರಿ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. here highest common factor ಯಾವುದು? 4. Take outside 4. Therefore 4 take outside x square plus 5. This is the one type of the factorization. So next I am going to second type. Second type factorization is number of products, otherwise mixing products, otherwise more than 3 terms.
more than 3 terms. For example, ax plus b cy plus bx plus cz. This is one example. Given here 4 terms. So group these two terms. ax same variables ನೋಡಿ. ax ಇದೆ plus bx ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ cy ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, cz ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, a plus b ಈ ರೀತಿ. ಪ್ಲಸ್ c ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, y plus z. This is the grouping of that. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 36a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ 16b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 36a ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, 6 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, 6a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ 4b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 4b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b. a ಅಂದ್ರೆ 6a ಪ್ಲಸ್ 4b ಇಂಟು 6a ಮೈನಸ್ 4b. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, so here resolve into factors ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Resolve into factors. Problem number 1, problem number 2, problem number 3. Problem number 1. You see, x square is a first term, xy is a second term. According to these two terms, common factor is what? x. Take outside x. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ x ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1x ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಉಳಿತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1x. ಪ್ಲಸ್ here y. ನೋಡಿ, x into x, x square. x into y, xy. This is first problem. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 3x square minus 6x. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 3x square minus 6x. ಇದರ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ? x is also common. 3 and 6. 3 and 6 ಅಲ್ಲಿ SCF ತಗೋಬೇಕು, highest common factor. 3 and 6 ಅಲ್ಲಿ 3 and 6 highest common factor ಯಾವುದು? 3 ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದ 1 ಇಂದ 3 ಇಂದ. 3 is divided by 1 and 3. 6 is also divided by 1 3 6. ನೋಡಿ, ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 3 and 6 highest common factor ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 6 3 ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ. 1 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂಟು 3. ಇದು ಈ ಥರ ಬರೀರಿ, 3 ಬೇಡ, 1, 3. 6 ಬರೀರಿ, 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರು 2 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ, 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಇದು ಕಾಮನ್, ಈಗ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ 3. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? 3 ಮತ್ತೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, x ಕಾಮನ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು x ಉಳಿತೀವಿ? 1x ಮೈನಸ್ 2. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3x ಇಂಟು 3x ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 3 2 6x. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 minus 10m minus 20m. 5 minus 10m minus 20m. Here given 3 terms. One is 5, next 10m, next to 20m. First term, second term, third term. According to these 3 terms, which one is common? 5, 10, 20. You take the highest common factor. 5 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಿದೆ? 1, 5 ಅಷ್ಟೇ.
10 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. 1 2 5 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ. ಈ 5 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 5 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 10 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 10 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 10 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 10 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತರದ್ದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಬರ್ತದೆ. 20 ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ 1 ಇಂದ ಆಗ್ತದ, 2 ಇಂದ, 3 ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, 4 ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ, 5 ಇಂದ ಆಗ್ತದ, 6 ಆಗಲ್ಲ, 7 ಆಗಲ್ಲ, 8 ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಆಗ್ತದ. 10 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ. 20 ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಮನ್ 1 1 1 1 ಇಂಟು ಎ ನಂಬರ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ 1 1 1 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 1 1 ಕಾಮನ್. ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 5 5 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಈ 5 5 ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 and 5 ಇವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು HCF ತಗಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 is highest or 5 is highest. 5 is highest. You take outside 5 ಕಾಮನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಮನ್ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿದಿದೆ, -2 ಉಳಿದಿದೆ, -4 n ಉಳಿದಿದೆ. 5 1s are 5, plus into minus minus, 5 2s are 10 mm, plus into minus minus, 5 4s are 20 m. 5 into 1 minus 2m minus 4n. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ a² ಪ್ಲಸ್ ax ಪ್ಲಸ್ ab ಪ್ಲಸ್ bx. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್? So first you check it which one is best terms of the group. So here a² is there, here a is there. Best group these two terms. A is common. ab plus bx, here also b is common. ತೆಗಿಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ a plus x ಬರ್ತದೆ, b plus x ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತು ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತು ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪು, ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಗ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದು 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ a plus x is common. Take outside a plus x, remaining a plus b. So this means factorization of group. Second type. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 100% ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. a into a, a², a into x, ax, x into a, ax, x into b, bx. ಇದೇ ಬರ್ತದೆ. a plus x, a plus ಕಾಮನ್ a plus b. ಓಕೆ, ಸೊ a into a, a², a into b, ab, x into a, xa, x into b, bx ಬಂತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, a² ಪ್ಲಸ್ ab ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ax ಪ್ಲಸ್ bx ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. a² ಪ್ಲಸ್ ab, a² ಪ್ಲಸ್ ab ಪ್ಲಸ್ ax ಪ್ಲಸ್ bx. ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ? a ಕಾಮನ್, ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ a ಪ್ಲಸ್ b. ಹಿಯರ್ ಕಾಮನ್ x ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ x, a ಪ್ಲಸ್ b. ಅಗೈನ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಕಾಮನ್, a ಪ್ಲಸ್ b ಕಾಮನ್ ತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ a, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ x. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. So this type of problem it is called a group factorization. Did you understand? Right.
So next 3ac plus 7bc minus 3ad minus 7bd ಹೊಡೆಯೋಣ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಓಕೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ c is common but no common numbers 3 and 7 are common factors SCF ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತಾ no use in this case d is common so here also numbers no common that's why I want number and some algebraic terms ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕಾಮನ್ ನಂಬರು ಬೇಕು algebraic terms ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ group these so first term 3ac and you take this one 3ad ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 7bc ಮೈನಸ್ 7bd ನೋಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ನಂಬರ್ಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ a ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ c ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು d c minus d ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 7 ಕಾಮನ್ b ಕಾಮನ್ ಏನು ಉಳಿತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ c minus d 4 terms to get in only 2 terms 3a into c minus d one group 7b into c minus d is a one group according to these two groups c minus d take outside common c minus d common ತಗುತ್ತಂದ್ರೆ so remaining here 3a plus 7b common c minus d common ತಗೋ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು remaining 3a plus 7b this is the common factors of the so some groups okay so did you understand this one illen madidini nanu I am taking here plus 3ac minus 3ad plus 7bc minus 7bd so according to these two terms taking common 3a remaining c minus d plus according to these two terms common 7b remaining 7 minus d so then to form two terms first term second term according to these two terms c minus d is a common remaining that value is 3a plus 7b did you understand okay so ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ರೈಟ್ okay next 3xy minus 6zy minus 3xt plus 6zt so here given 4 terms first you should group two terms so very easy so 3xy first 3xt minus 3xt because 3 common bರುತ್ತೆ and then x is also common minus 3xt next minus 6zy plus 6zt ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ two terms group these two terms so according to this here 3x is common take outside 3x common degree y minus t so in this case you take minus 6z take outside remaining y minus t minus into plus minus into minus plus so ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾಮನ್ ಬರಬೇಕು then that is right otherwise wrong okay so which one according to this term to get one common yes it is same here also otherwise wrong okay so okay then so 4 terms to form only 2 terms then again you take the common in two form y minus t and y minus t common take outside y minus t so remaining 3x here 3x minus here 6z this is common y minus t into 3x minus 6z did you understand so this is the 4 terms groupism group of the factorization okay right now